नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 14 तारिख गुरुवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर प्रकाश पाइला सीबीएसई द्वादश रेजल्ट। प्रकाश पाइला सीबीएसई द्वादश रेजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परिचालित सीबीएसई द्वादश श्रेणी फलाफल प्रकाश पाई। cbse.gov.in results.cbse.nic.in वेबसाइट रे रिजल्ट देखि परिबे। छात्र छात्री डिजिलॉकर एवं उमंग ऐप रे मध्य रिजल्ट देखि परिबे। वेबसाइट रे उपलब्ध सीधा सड़क लिंक माध्यम रे सेमानकर फलाफल एवं मार्कशीट जांच करि परिबे। चलित वर्ष परीक्षा रे पुओंक पास हार 82 शतकड़ा रहितिबा बेले झियोंक पास हार 88% रहिछि। एथर मध्य पुओंक पछरे पकाइले झियो 18.5 लाख रु अधिक छात्र छात्री परीक्षा देइथिले। 10 लाख रु अधिक छात्र 8 लाख रु अधिक छात्री परीक्षा देइथिले। सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी 9 एप्रिल 2026 मध्य अनुष्ठित होइतिला। परवर्ती खबर आसुछि नुआ श्रम आईन। खूब शीघ्र नुआ श्रम आईन हेब लागू। समान काम को समान दरमा और ओभर टाइम पाई 2 गुणा दरमा। नुआ श्रम आईन सहित जड़ित समस्त नियम को नोटिफाई कर दिया जायछि। ए सब को नै केंद्र सरकार आनिछन्ति एक बड़ परिवर्तन। देशर पुराना 29टी श्रम आईन को हटाई एबे लागू हेबाकू जाउछि 4टी नुआ लेबर कोड। एथिरे दरमा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्युरिटी एवं काम सहित जड़ित सिक्युरिटी एवं वर्क कलेक्टर रहिछि। सरकार ई नियम गुडी को खूब शीघ्र सारा देश रे लागू करबाकू जाउछन्ति। परवर्ती खबर तेल संकट 29 रूट पाई विमान कटकणा। एयर स्पेस कटकणा एवं वृद्धि पाउथिबा जेट इंधन मूल्य जोगु एयर इंडिया बुधवार यार अंतर्जातीय विमान चलाचल ह्रास और किछि विदेशी रूट रे सेवा को अस्थायी भाव में बंद करिवार घोषणा करिछि। एयरलाइंस कहिछि जे जून रु अगस्त पर्यंत अंतर्जातीय सेवार जुक्तिकरण जारी रहिबो। एयर इंडिया अनुଯାयी परिवर्तन गुड़िक सामग्रिक नेटवर्क स्थिरता को उन्नत करिबा एवं चैलेंजिंग परिस्थिति मध्य कार्यक्षम दक्षता सुनिश्चित करिबा पई उद्दिष्ट। बाहक कंपनी कहिछि जे किछि अंचल रे चलिथिबा एयर स्पेस कटकणा उड़ान अवधि एवं परिचालना खर्च वृद्धि करिछि। जेतेबेले उच्च विमान टर्बाइन इंधन मूल्य अंतर्जातीय परिचालना उपरे आहुरी चाप पकाइछि। एयर इंडिया कहिछि जे प्रभावित यात्री मानको पूर्वरु सूचित कराजिबो एवं उपयुक्त विकल्प प्रदान कराजिबो जेउथिरे पुनः निर्धारित विकल्प किंबा प्रयोज्य स्थान रे टंका फेरस्त अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर सीबीएसई द्वादश परीक्षा रे उत्तीर्ण छात्र छात्री को मुख्यमंत्री को शुभेच्छा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा परिचालित द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा रे सफलतार सह उत्तीर्ण होइतिबा छात्र छात्री मानको मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोशल मीडिया एक्स रे शुभेच्छा जणाइछन्ति। परीक्षा फल निर्विशेष रे समस्त दृढ़ आत्मविश्वासर सह जीवनर प्रतिटी आह्वान को सामना करी आगको बढ़न्तु। एही प्रतिभान युवपीढ़ी ही समृद्ध ओडिशार सारथी साजिबे। समस्त छात्र छात्रींकर सफल एवं प्रगतिशील भविष्यत मुख्यमंत्री कामना करिसंती। परवर्ती खबर मध्यप्राच्य संकट रे अनावश्यक खर्च न करबा को मोदी को अपील। मध्यप्राच्य रे लागि रहिछि अस्थिरता। एभली संकट रे कम खर्चांत पई देशवासी को बड़ अपील करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशवासी को पेट्रोल और डीजेल संचय करबा एवं अनावश्यक खर्च काट करिबा पई आह्वान देइछन्ति प्रधानमंत्री। एपरिकी वर्षक जाय सुना न किनिबा पई प्रधानमंत्री निवेदन करिथिले। एबे आह्वान केवल देशवासी कोठारे सीमित नुहे बरং निज क्षेत्र रे मध्य लागू करिसन्ति खोद मोदी। प्रधानमंत्री निजे व्यवहार करथिबा कन्भय वा सुरक्षा जानवाहन संख्या यथेष्ट सीमित कर देइछन्ति। निज सुरक्षा रे नियोजित गाड़ी को 50% ह्रास करिसन्ति प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर पुरी रु कोरापुट खूब शीघ्र चलिबो नुआ एक्सप्रेस ट्रेन। सप्ताह रे गड़िबो 3 दिन। पुरी रु कोरापुट को खूब शीघ्र चलिबो एक नुआ एक्सप्रेस ट्रेन। केंद्र रेल मंत्रालय एहाकु अनुमोदन देइछन्ति। एई ट्रेन टी पुरी रु संबलपुर देई कोरापुट जिवो। एई ट्रेन सप्ताह को 3 थर चलिबो। ट्रेन नंबर 18407 पुरी रु सोमवार, गुरुवार और शनिवार एवं ट्रेन नंबर 18408 कोरापुट रु मंगलवार, शुक्रवार और रविवार दिन बाहरिबो। एई नूतन ट्रेन चलाचल पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद जणाइछन्ति। एही नूतन ट्रेन चलाचल पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद जणाइछन्ति। परवर्ती खबर अधाला मुख्यमंत्री को कारकेड गाड़ी संख्या। पश्चिम एशिया परिस्थिति जोगु समग्र विश्व में देखा देइथिबा तैल संकट परिप्रेक्षी रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को विभिन्न खर्च काट विशेषकर पेट्रोल व्यवहार कम करने को आह्वान देइछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रधानमंत्री को यह आह्वान को स्वागत करी निज व्यक्तिगत सुरक्षा पई जाउथिबा गाड़ी गुडी को कम करी अधा कर देइछन्ति। एहा सहित प्रधानमंत्री को यह आह्वान गुरुत्व दे व्यक्तिगत गाड़ी रे जिबा आसिबा कम करबा सहित
ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିବ 21 ପ୍ରକାରର ନୂଆ ବିହନ। ଓୟୁଏଟି ବିକଶିତ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବାନ୍ନ। ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବିରେ ଚାଷ ହେବ। ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଅଭାବକୁ ସହିବ। ଚାଷ ହେବାର 115ରୁ 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହେବ ଏହି ଧାନ। ହେକ୍ଟର ପିଛା 60ରୁ 65 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ ହେବ। ଏହା ଅତି ସରୁ ଓ ଛୋଟ ଦାନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଧାନ କିସମର ନାଁ ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୋନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଋତୁରେ ସରକାର ଏହି ଧାନ ବିହନ କୃଷକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଜୁନ୍ 21ରେ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ପେପର 1 ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଏବଂ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଜୁନ୍ 9ରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ www.bscodisa.nic.in ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଆଶାୟୀମାନେ ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପଡୁଚେରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ରଙ୍ଗାସାମୀ। ବୁଧବାର ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସାମୀ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପଡୁଚେରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଲୋକଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେ କୈଳାସନାଥନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:47ରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୀତିନ ନବୀନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ରଙ୍ଗାସାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ୟୁଜି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏନ୍ଟିଏକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆବେଦନରେ ଏନ୍ଟିଏକୁ ହଟାଇ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସିବିଆଇକୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଟିଏ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ କୋର୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରୀକ୍ଷା ପୁନଃ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ସ FAIMA ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏନ୍ଟିଏକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଯାଉ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ପୁନଃ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାରକୋଡକୁ ନା ବସ୍ରେ ଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ନୀତିନ ଗଡକରୀ। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ମିତ ବିୟତା ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତର ସୂଚୀ ଏବଂ ବସ୍ ଯାତ୍ରା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ମେ 14 ଏବଂ 15 ତାରିଖ 2 ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଆଉ ମାଗଣାରେ ଚାଲିବନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ କେବଳ ଏକ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମେଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଦେୟଯୁକ୍ତ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ର ଲୁକ୍, ଥିମ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ଫିଚରକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର କିଛି ଦେଶ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 93 ଥର ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି କହିଲେ କେଜରିୱାଲ। ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ବାତିଲ ଉପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, 2014ରେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାରେ 93ଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଧିକାଂଶ ପେପର ଲିକ୍ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଘଟିଛି। ଏହା 6 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ, ୟୁପି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର, ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ, ବଢିଲା ସୀମା ଶୁଳ୍କ। ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ 15%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦେଶରୁ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନିୟମ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ଟିକସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନେକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ହାର 13 ମଇରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ 2028 ଯାଏଁ ଇଭି ଗାଡିର ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧି ଇଭି ଗାଡି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପିଲ ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଇଭି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଅପିଲ ଇଭି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁନା ତେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ବୈଦେଶିକ ଗସ୍ତ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାଦ ବଢିବା ପରେ ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଏସଡି ପଦରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଦନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହଟାଇଲେ ସିଏମ ବିଜୟ ବିବାଦ ବଢିବା ପରେ ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଏସଡି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ରିକି ରାଦନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ବୁଧବାର ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାବଳ ଦେଖାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଦନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଓଏସଡି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଶଶିକାନ୍ତ ସେନ୍ଥିଲ ଟିବିକେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଓଏସଡି ଭାବରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଖି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ଜିତିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମିଳିଲା 144 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଥିବା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରାମାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଟ 144 ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁମତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ପୁଅଙ୍କ ପରଲୋକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଜିପି ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ପରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଆରବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଏହା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ କମାଇବ ଟ୍ରାଇଜ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲିବ ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏସ୍ ଅଶ୍ୱସ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସଚିବ ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ସାରିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ କମାଇବା ନେଇ ପ୍ରଥମ କରି ଟ୍ରାଇଜ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 8ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 14 ଖରିଫ ଫସଲର ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର ଏବେ ମିଳିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ରବିବାର କୃଷକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ବୁଧବାର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 14 ଖରିଫ ଫସଲର ଏମଏସପି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଫଳରେ ଚାଷୀ ଏହି ସବୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ଏବେ ଅଧିକ 2 ପଇସା ପାଇବେ ତେବେ କେଉଁ ଶସ୍ୟର ଏମଏସପି କେତେ ବଢିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେ 13 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ହରଡ଼ର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 450 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 8450 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ ମୂଲ୍ୟରେ 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଧାନର ନୂଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 2441 ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇଲେ 2 କମ୍ପାନୀ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭାବ ବଢିଲା କ୍ଷୀର ଦାମ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦରଦାମ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଅମୁଲ ଏବଂ ମଦର ଡାଏରୀ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଲିଟର କ୍ଷୀର ଉପରେ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ ଉପରେ ଦୁନିଆର ନଜର। ଇରାନ ସହ ଜାରି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ବେଜିଂରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ତାଇୱାନକୁ ହତ୍ୟାର ବିକ୍ରି ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ।